کہ سنی کو جہنم سے بچا لیں گے ابھی نہ بولو گے یار بھائی، کہ سنی کو جہنم سے بچا لیں گے محمد، سنی کو جہنم سے، ارے سنی کو جہنم سے ارے بچا لیں گے محمد، کہ مردود وہابین کہ کا پھنسا دیں گے محمد، مردود وہابین کا پھنسا دیں گے محمد، مردود وہابین کا پھنسا دیں گے محمد، محشر میں عذابوں سے، محشر میں عذابوں سے ارے بچا لیں گے محمد، ارے گرتی ہوئی امت کو اٹھا لیں گے محمد، گرتی ہوئی امت کو اٹھا لیں گے محمد، محشر میں حضرات درود محترم حضرات، دو تین مصرع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں قلبی زبان پہ، اور جناب حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد آصف رضا صاحب وارثی، یعنی ان کا فرمائش کے مطابق ہے کہ نہیں آپ یہ ضرور کلام دو تین پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ تشریف رکھیں گے، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملاحظہ فرما لیں بندہ حاضر کرتا ہوں حضرات، کر دو کرم سرکار مکی مدنی سرکار، کر دو کرم سرکار مکی مدنی سرکار، منوا بیاکل ہے طیبہ نہ گھر کے لیے، منوا بیاکل ہے طیبہ نگر کے لیے، منوا بیاکل ہے طیبہ۔ مصرع حاضر کرتا ہوں حضرات، ملاحظہ فرما لیں کہ جب پپیہارا پی پی پکارے، کہ تب پیا کی یاد ارے موہ ستاوے، کہ میں تو پاپی گنہگار، میں تو پاپی گنہگار، تم ہو دکھیوں کے غمخوار، میں تو پاپی گنہگار، تم ہو دکھیوں کے غمخوار، منوا بیاکل ہے طیبہ نہ گھر کے لیے، منوا بیاکل۔ حضرات شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ہم اور آپ جو ہے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے چاہنے والے، ملاحظہ فرما لیں بند حاضر کرتا ہوں، بیداری کا ثبوت میں مجل کر دیجئے یا رسول اللہ، کہ ٹھوکر لگا کر مردے جلائے، کیا کیا کرشمے کر کے دکھائے، کہ غوث الاعظم سرکار، کہ غوث الاعظم سرکار سارے ولیوں کے سردار، غوث الاعظم سرکار سارے ولیوں کے سردار، منوا بیاکل ہے طیبہ نہ گھر کے لیے، منوا بیاکل ہے طیبہ۔ اور محترم حضرات، سبھی حضرات، ہم ہو چاہے آپ، مگر دل کی حسرت یہ ہے کہ اے رب تعالیٰ اگر پیسہ بہت سے ڈھیر سارا دے دے تو تیرے محبوب کا تیار دیکھ کر کے آئیں، اور تیرے محبوب کے روضہ اقدس کی جالیوں کو چوم کر کے آئیں۔ محترم حضرات ملاحظہ فرما لیں، وہ مصرع آپ کے حوالے کرتا ہوں، مچل کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، میں بند حاضر کرتا ہوں حضرات۔ کیسے سمجھاؤں اپنے ارے بیاکل دل کا، کر دو کرم سرکار،
کر دو کرم سرکار دونوں عالم کے مختار کر دو کرم سرکار منوا بیاکل ہے طیبہ نگر کے لیے منوا بیاکل ہے طیبہ. السلام علیکم حضرات. فرمائش کے مطابق 2-3 مصرع اور حاضر کرتا ہوں مگر درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سپنے کی ہے بات سنو یہ سپنے کی ہے بات مطیبہ پہنچا تھا کل رات کی نندیا ٹوٹ گئی کہ نندیا ٹوٹ گئی. ارے سنو یہ سپنے کی ہے بات مطیبہ پہنچا تھا کل رات کہ نندیا ٹوٹ گئی. مصرع حاضر کرتا ہوں حضرات ملاحظہ فرما لیں. ارے دم پر ایک بھیڑ لگے تھے دم دم پر سب جھوم رہے تھے پی پی کر اس بھیڑ میں تنہا پیاسا کا دو گھونٹ تو زم زم مل نہ سکا دو. مصرع ملاحظہ فرما لیں حضرات. بندہ حاضر کرتا ہوں حضرات. ارے کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو میرا جاگ اٹھا ارمان تو میرا جاگ اٹھا ارمان میں سوچا میں بھی پڑھوں قرآن کہ نندیا ٹوٹ گئی کہ نندیا ٹوٹ گئی. ارے سنو یہ سپنے کی ہے بات میں طیبہ پہنچا تھا کل رات کہ نندیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آنے والے ہیں مناؤ جشن کے سرکار آنے والے ہیں مناؤ جشن کے سرکار آنے والے ہیں. گلوں سے کہہ دو کہ گلزار آنے والے ہیں تمام نبیوں کے سردار آنے والے ہیں. اور حضرات عاصی کہتے ہیں گنہگار کو. اب شعر سماعت کریں. خدائے پاک کو اشکوں کی قیمتیں دے کر حماسیوں کے خریدار آنے والے ہیں حماسیوں کے خریدار آنے والے. علیک یا رسول بے قراری. بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا. بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا. ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا. ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا. حضرات نجی
وہ ذبیح ہو کلیم و مسیح، یہ سب نبیوں کے نام ہیں۔ وہ شفیع و خلیل و نجی، وہ ذبیح ہو کلیم و مسیح، اذہبوا کہے کہ سب نے کہا، مجھ کو چھوڑو امام آ گیا۔ اذہبوا کہے کہ سب نے کہا، مجھ کو چھوڑو امام آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ فرشتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں درود پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ فرش والے پڑھے جھوم کر، عرش والے کہیں لب بلب، مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آ گیا۔ بڑی پاؤں میں نور محشر میں اٹھے اس طرح، بیڑیاں ہوں پڑی پاؤں میں، اور آقا اور آقا اور آقا کہیں چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام آ گیا، اور آقا کہیں چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام آ گیا، اور آقا بول دیں یا رسول اللہ ایک آواز میں سارے مل، تمہاری یاد میں تمہاری یاد میں سرکار اتنا کھو جاؤں، خود اپنے آپ سے ہی اجنبی میں ہو جاؤں، خود اپنے آپ سے ہی اجنبی میں ہو جاؤں، پکڑ کے پاؤں میں آقا کے اتنا رو جاؤں، پکڑ کے پاؤں میں آقا کے اتنا رو جاؤں، گناہ جتنے کیے ہیں وہ سارے دھو جاؤں، گناہ جتنے کیے ہیں وہ سارے دھو جاؤں۔ اور لحد کہتے ہیں قبر کو، شعر سماعت کرے بہت، فرشتے بھی نہ جگانے کی پھر کریں ہمت، تمہارا نام جو لے کر لحد میں سو جاؤں، تمہارا نام جو لے کر لحد میں سو جاؤں، وہ مجھ کو ہوش میں لانے کو خود ہی آ جائیں، وہ مجھ کو ہوش میں لانے کو خود ہی آ جائیں، جمالی نعت کی دھن میں میں اتنا کھو جاؤں، جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ اب آپ میرا بھی کہنا مانیں، اسی جملے کو آپ سب مل کر پڑھیں گے میرے ساتھ، جیسے سرکار
ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ حضور کا سایہ نہیں تھا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ میرے لیے جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، حکومت کل، ولایت کل، سیادت کل، امامت کل، عمارت کل، سیادت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول پھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ پھول کھلے کہ باغ پھلے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ پہلے تو نبی کے چہرے سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، گر رخ سے اٹھا دے پردے کو قرآن کی خوشبو آتی ہے، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ ایک دن جسم جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ لیکن وہ بن گیا تھا کھلونا رسول کا، لیکن وہ بن گیا تھا کھلونا رسول کا، اور شاعر کہتا ہے کہ خوشبو گلاب میں ہے، اگر گلاب کا پیڑ لگا دیا جائے گا یا جنت الفردوس عطر لگا لو گے تو زیادہ سے زیادہ 1-2 خوشبو پہنچائے، لیکن پورے گھر کو خوشبو نہیں دے سکتا، پورے محلے کو خوشبو نہیں دے سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کا عالم سماعت فرمائے کہ خوشبو گلاب میں ہے لیکن چمن تلک، خوشبو گلاب میں ہے لیکن چمن تلک، مہکا دے رہے گزر کو، جس طرف سے میرے سرکار کا گزر ہوتا تھا، جب صحابہ کرام میرے سرکار کی تلاش کرتے تھے تو سرکار کے پسینے کی خوشبو سے سرکار کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ خوشبو گلاب میں ہے لیکن چمن تلک، مہکا دے رہے گزر کو، پسینہ رسول کا مہکا دے رہے گزر کو۔ اور شاعر کہتا ہے اپنے شعر کہ للہ اب تو کیجئے آصف پہ یہ کرم، للہ اب تو کیجئے
آصف پہ یہ کرم بس ایک بار دیکھ لو روضہ رسول کا بس ایک بار دے پھر اس کے بعد کوئی تمنا نہیں رہے پھر اس کے بعد کوئی تمنا نہیں رہے دیکھا ہے جب سے خواب میں چہرہ رسول کا دیکھا ہے جب سے خواب میں چہرہ رسول کا سارے لوگ پڑھتے رہے میں نے منع نہیں کیا بیٹھ جاؤ ہے کہ نہیں تو میں اب لاسٹ میں کھڑا ہوا ہوں کسی کی ہمت نہیں ہے اگر کسی کو روکنا ہے تو پیچھے سے صلاۃ و سلام پڑھ دینا میں رک جاؤں کیونکہ جب حضرت صابر پاک کلیئر کی سرزمین پر گولر پکڑے کھڑے تھے تو ان کے پیر و مرشد مامو جان بابا فرید الدین کند شکر نے اپنے خاتم شمس الدین علیہ الرحمہ کو بھیجا تھا اور کہا تھا شمس الدین جب میرے صابر کے پاس جانا تو سامنے سے نہ جانا کیوں کیونکہ جو صابر کے اندر نور آئے وہ رب کا نور آئے جب موسیٰ کوئے دور پر رب کے نور کی تجلی کا تاب نہ لا سکے تو میرے صابر کے نور کا تاب نہ لا سکے گا شمس الدین جب جانا سامنے سے نہ جانا بلکہ پیچھے سے چلے جانا کلام ربانی کی تلاوت اگر میرا صابر وہ سو حواس میں ہوگا تو یہ خود کہے گا اے حافظ قرآن میرے سامنے آ قرآن پیچھے سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ آگے سے پڑھا جاتا عزیزان ملت اسلامیہ یہ عام بزرگوں کا معاملہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ گلی گلی سجاتے ہو میلاد مصطفیٰ مناتے ہو جھنڈیاں لگاتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے اللہ اللہ میلاد منایا تو ثبوت مانگ لے بے وقوف آدمی سعودی کے جب کیوں بکے ہوئے درخرید غلام آئے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ سعودی جاتے ہیں اور سعودی میں جو اقامہ آئی ہوتی ہے جس طرح ہمارے آدھار کارڈ ہوتا ہے اس پہ ہمارا وطنی نام ہمارے محلے کا نام ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح وہاں پر اقامہ قیدی ہوتی ہے جو ہمارے گھر کا پتہ اس میں ہوتا ہے لیکن گھر کے پتے کے بعد آدھار کارڈ میں ڈیٹ آف برتھ بھی پڑی ہوتی ہے کہ اس کی پیدائش اس سن میں ہوئی ہے تو یہاں پہ پیدائش کو ڈیٹ آف برتھ کہتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر پیدائش کو میلاد کہتے ہیں جب ایک آدمی کے تاریخ کو تم میلاد کہتے ہو تو ہم مدینے والے کے پیدائش کو میلاد کیوں نہیں کہیں گے میلاد آج میں آپ کو دلیل دوں گا کہ اگر کوئی بدعقیدہ یا تم سے کہے کہ تم سرکار کے پیدائش پر میلاد کیوں مناتے ہو تو عزیزان محترم اس کو تم خود سینہ ٹھوک کر کے جواب دینا اور ایسا جواب دو گے کہ اس کا باپ بھی جو ہے نہیں بدل سکتا کہ تم نے کیا کر دیا عزیزان ملت اسلامیہ یہ تو سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد پر گفتگو میں اس وقت کروں گا جس وقت تم لوگ بیدار ہو جاؤ گے اور جب بیدار ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ سرکار کی آمد پر گفتگو شروع ہو جائے گی اگر کوئی آیت پڑھی جائے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کوئی آیت پڑھی جائے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے جیسا کہ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یعنی اے لوگو سنو میں نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں احسان نہیں جتلایا ہے میں نے تمہیں آسمان تمہارے لیے بنا دیا احسان نہیں جتلایا ہے زمین بنا دیا ہے احسان نہیں جتلایا ہے زمین کو ہم نے تمہارے نام کرا دیا ہے احسان نہیں جتلایا ہے او لوگو میں نے تمہیں دنیا میں بہترین انسان بنا کر کے بھیجا ہے احسان نہیں جتلایا ہے انسان تو بنایا ہے لیکن اپنے حبیب کے امت میں تمہیں بنایا ہے
لیکن احسان نہیں جتلایا ہے۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں بہترین انسان بنایا، میں نے تمہیں چلنے کے لیے پیر عطا کیے ہیں، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، احسان نہیں جتلایا۔ میں نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کیا ہے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں سراپا انسان بنایا ہے، بے پناہ نعمتیں عطا کی ہے، لیکن احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن اے لوگوں، اب میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ کب؟ جب رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان اپنے پیارے حبیب کو اب احسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب پیغمبر آخر الزماں کو رب نے ہمیں دے دیا۔ اب رب نے ہم کو بتا دیا ہے کہ میں نے اپنا پیارا حبیب تمہیں دے دیا، کسے؟ تمہیں دے دیا ہے۔ اگر تمہارا کوئی بیٹا سے مانگے جسے تم بے پناہ چاہتے ہو تو تم کیا کہو گے؟ کہ میں بیوقوف ہو گئے مولانا صاحب، یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کی پرورش ہم نے کی ہے، اس کو پیدا ہم نے کیا ہے، اس کو ہم نے پالا ہے، اور ہم سے یہ بیٹا اللہ اللہ، اگر ہم سے کوئی بیٹا مانگے تو ہم کس طرح سوال کرتے ہیں، کس طرح مانگنے والے کو جواب دیتے ہیں۔ لیکن رب نے اپنا پیارا محبوب ہم لوگوں کو دے دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میلاد منانے پر اعتراض، سرکار کے پیدائش پر اعتراض، میلاد اکبر پڑھی جائے تو اعتراض، صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو اعتراض، فاتحہ دلا دیا جائے تو اعتراض، اگر کسی کے عرس میں چلا جایا جائے تو اعتراض۔ او لوگوں، کب تک تم دلیلیں مانگتے رہو گے؟ کب تک ہم دلیلیں لائیں گے؟ کوئی یہاں پر ایک مسلمان ہے جو ہمیں یہ بتا دے کہ سرکار کے چاہنے والے نے کبھی دلیل مانگا ہو؟ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گا۔ اللہ اللہ، کوئی یہاں کا مسلمان کھڑا ہو کر کے یہ بتا دے کہ کوئی بھی ایمان والا سرکار سے دلیل مانگا ہو؟ پورے حدیث میں، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، حدیث قدسی میں، گویا جتنے بھی حدیثیں بنی ہیں، کبھی سرکار سے محبت کرنے والا دلیل نہیں مانگا، بلکہ سرکار سے نفرت کرنے والا ہی دلیل مانگا۔ کبھی سرکار کے چاہنے والوں نے دلیل نہیں مانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل کئی بار آیا، سرکار نے بتایا میرے نام کا کلمہ پڑھو، تو ابو جہل کافر تھا، کافر، اس نے دلیل مانگا، کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو جو سامنے جو ہے سجر کھڑا ہے یہ تم کو سجدہ کرنے لگے گا تو میں تمہارے نام کا کلمہ پڑھ دوں گا۔ آقا نے اشارہ کیا، پیڑ نے سجدہ بھی کیا، دلیل بھی مل گئی، لیکن ابو جہل کا ابو جہل، اس کا دل ختم اللہ علی قلوبہم، دل مردہ ہو چکا تھا اور اسے سرکار کی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی، سرکار کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دلیل مل گئی، اللہ کے حبیب نے پیڑ کو سامنے بھلا کر سجدہ کروا دیا، لیکن ابو جہل پھر بھی فوراً بھاگ جاتا۔ یہ ابو جہل ایک نہیں 70 دلیلیں مانگی ہیں۔ اگر میں 70 دلیلیں بتاؤں گا تو کل کہو گے مولانا صاحب وہی بتا کر کے چلے گئے جو ہم ہر جمعرات سنتے ہیں، ہر جمعہ میں سنتے ہیں۔ میں اس کو جو ہے روک کر کے دوسری طرف چلتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل دلیل مانگا، ایمان والا نہیں تھا۔ ابو لہب نے دلیل مانگا، زندگی بھر ابو لہب ایمان نہیں لایا۔ اللہ اللہ، بڑے بڑے کافر
दलील सरकार से मांगते थे, कभी ईमान नहीं लाए, मरते मरते मर गए। लेकिन आओ पूछे जनाब सिद्दीक अकबर से, और सिद्दीक अकबर तेरी सदाकत पर पूरा पीरनपुर का मुसलमान कुर्बान। जरा ये बता, जब तू सरकार के पास गया था तो क्या दलील मांगा था? तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, मुझे दलील की क्या जरूरत है, मुझे मेरे सरकारी मुझे दलील की जरूरत नहीं है। सिद्दीक अकबर ने दलील नहीं मांगा। रब ने कहा, सिद्दीक अकबर खुदा एक है, मैं उसका पैगंबर हूँ, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब सिद्दीक अकबर ने कलमा तैयबा पढ़ लिया, दलील नहीं मांगा। उमर फारूक आजम आए, ईमान लाने से पहले बड़ा दबदबा था, लेकिन जब इस्लाम में शामिल हो गए तो कोई दलील नहीं मांगा। अल्लाह उस्मान गनी आए, गोया अगर मैं सारे साहबा इकराम का नाम बताता चलूंगा तो कभी तारीख में हवाला नहीं मिलेगा कि फला साहबा ने दलील मांगी थी, फला साहबा के लिए सरकार ने कंकरों को कलमा पढ़ाया था। कहीं भी किसी किताब में ये नहीं मिलेगा। हाँ, बल्कि ये मिलेगा जिसने जिसने भी एक बार सरकार के नाम का कलमा पढ़ लिया तो कभी फिर सरकार से आज तुम जो है सरकार के नाम पर मिलाद मनाने से दलील, अल्लाह, मिलाद मनाना क्या हम लोगों की सुन्नत है? क्या हमारी सुन्नत है? या जो करवा रहे हैं उनकी सुन्नत है, या हमारे सरकार की सुन्नत है? आओ बताता चलूं मैं, मिलाद मनाना किसकी किसकी सुन्नत है। मिलाद मनाना हजरत चिश्ती शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि की सुन्नत है। मिलाद मनाना जबदतुल आरिफीन सरकार नजमुद्दीन की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना शहीदन शाह रहमतुल्लाह अलैहि की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना उनके पीरो मुर्शिद शाह हुसामुल हक मानिकपुरी की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना ख्वाजा करब शाह अब्दाल की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हमारे पीरो मुर्शिद की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना सरकार आलम बना देवा, सरकार आलम बना बारिश की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना मखदूम वसब सिमनानी की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना बहराइच के दूल्हा गाजी सरकार की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना कलियत के बसैया साबिर पाक की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना दिल्ली का दूल्हा महबूब इलाही की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना ईद मिलादुन नबी मनाना बाबा फरीदुद्दीन गंज सगर की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना उनके पीरो मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना ख्वाजा ख्वाजगा हिंद के राजा सरकार गरीब नवाज की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना उनके वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना उनके पीरो मुर्शिद जनाब ख्वाजा उस्मान हारूनी की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना पाकिस्तान के बसैया दादा गंज बख्श हिजवेरी की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना सरकार सैयदना गौसे आजम की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हजरत बायजीद बुस्तामी की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हजरत जुन्नून मिस्री की सुन्नत है। इतना ही नहीं, ईद मिलादुन नबी मनाना हजरत इमाम शाफी की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हजरत इमाम मालिक की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना इमाम आजम अबू हनीफा की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हजरत इमाम जाफर सादिक की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना उनके वालिद मोहतरम हजरत इमाम बाकर की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना उनके वालिद मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना उनके बाबा जनाब हुसैन की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना जनाब हसन की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना उनके बाबा मौला अली की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हजरत उमर फारूक आजम की सुन्नत है।
है। ईद मिलाद उन नबी मनाना जनाब सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। इतना ही नहीं, ईद मिलाद उन नबी मनाना खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ तक तो मालूम था, बता दिया। अब आगे सरकार करम फरमाएंगे तो बताऊंगा, इसके बाद मुझे नहीं आता। अब सरकार करम फरमा रहे, मैं शुरू कर रहा हूँ। सरकारी मदीना जब ईद मिलादुन नबी की बात आती थी, हज़रत हलीमा अगर सरकार के पास आती थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मोहब्बत के हाथों से मोहब्बत की चादर बिछा देते, अम्मी जान को बैठा देते और अम्मी जान इरशाद फरमाती, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, अपने पैदाइश का वाक़िया बताओ, पैदाइश का वाक़िया बताओ। तो पता ये चला, खुद ताजदार मदीना ईद मिलादुन नबी मना रहा है। ईद मिलादुन नबी मनाकर अपनी माँ को अपने पैदाइश का वाक़िया बता। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत इस्माइल जबीउल्लाह की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना प्यारे खलीलुल्लाह की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना ईसा पैगंबर की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना मूसा कलीमुल्लाह की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत ज़करिया की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत यहया की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत सालेह की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना सानिए आदम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। यहाँ तक तो मालूम था, बताया। अब मालिको मौला की बारगाह में हाथ फैलाते हैं और अर्ज करते हैं, ओ मालिको मौला, ये दलील तो ये नटफे के बदअकीदा जुटला सकते हैं। और कहेंगे मौलाना साहब, तुमने क्या किसी पैगंबर को देखा? तो मौला ऐसी दलील दे कि इनके बाप कयामत तक न झुठला सके और आशिकाने मुस्तफा कयामत तक ईद मिलादुन नबी मनाते, कयामत तक न झुठला सके। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ओ मौलाना आसिफ झुक जा अपने पीर और मुर्शिद के कदमों पर और उठा कलामे रब्बानी पढ़, सूरे अल इमरान पारा नंबर 3, वइज़ अखज़ना मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। कलामे रब्बानी की आयत को कोई बदअकीदा नहीं काट सकता, चाहे वहाबी हो, चाहे कादियानी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे जिस अकीदे का हो, सारे के सारे अकीदों को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब कुरान ने बता रहा है, कुरान बता रहा है कि सरकार की पैदाइश रब्बे कायनात आलमे अरवाह में मना रहा है। बात बताओ तो पूरी, इधर उधर की मैंने सुना करके चला जाऊं। ये मिलाद रब ने जब सजाया था, जब दुनिया में बाबा आदम को भी नहीं भेजा। कब सजाया था? जब इंसानियत का वजूद अल्लाह ने रूह ज़मीन पर नहीं किया था। जब आलमे अरवाह, इंसान की मंजिलें होती हैं रूहों की, एक आलमे अरवाह, फिर आलमे शिकम, फिर आलमे बरज़ख है, फिर आलमे महशर है। अल्लाह अल्लाह, तमाम आलम है। मेरे सरकार के बारे में कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया, मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। अल्लाह अल्लाह, रब ने कुरान में बता दिया, वइज़ अखज़ना मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन। आलमे अरवाह में सरकार का मीलाद सजा रहा है। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह, मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। आलमे अरवाह में महफिलें सज गई, सितारे लगा दिए गए, सूरज चांद का कुमकुमा लगा दिया गया आलमे अरवाह में, और
رب نے سب کو حکم دے دیا، او آدم کدھر ہے، ادھر آؤ، آج بات میلاد کی آئی ہے۔ او آدم، یہ رب بلا رہا ہے۔ رب اگر اپنے بندوں کو بلاتا ہے تو اسی طرح بلاتا ہے۔ رب کس طرح بلا رہا ہے میں وہی بول رہا ہوں، بلکہ ہم بولیں گے تو کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، بابا آدم معاف کرنا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، او آدم ادھر آؤ، سیس کہاں ہے، ان کو بھی ساتھ لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کدھر ہیں، ان کو بھی بلا دو۔ یوسف علیہ السلام کدھر ہیں، ان کو بھی آواز لگا دو۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ ابھی کسی کا لباس بشری تیار نہیں ہے، سب کے سب لباس روح میں موجود ہیں، عالم ارواح لباس روح میں سب کے سب موجود ہیں۔ کہاں ہیں تمام کے تمام انبیاء کے روحیں، ادھر آئیں۔ کہاں ہیں ولیوں کی سردار کی روحیں، ادھر آئیں۔ کہاں ہے بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم کی روح، ادھر آؤ۔ اللہ اللہ، سارے لوگ عالم ارواح میں جمع ہو گئے، سارے لوگ۔ اب رب کائنات اپنے شایان شان کے مطابق سرکار کا میلاد منا رہا ہے۔ اور لوگوں، جانتے ہو یہ محفل ہم نے کس لیے سجایا ہے؟ یہ محفل ہم نے اس لیے سجایا ہے کہ یہ عظمت مصطفیٰ ہو رہی ہے، سرکار کے شان میں میلاد ہو عالم ارواح میں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، او لوگوں سنو، میں تم میں سے کسی کو آدم بنا کر کے بھیجوں گا، کسی کو سیس بنا کر کے بھیجوں گا، کسی کو نوح بنا کر کے بھیجوں گا۔ او لوگوں، تم میں سے کسی کو معجزہ دے کر کے بھیجوں گا۔ او لوگوں، تم میں سے کسی کو داؤد بنا کر کے بھیجوں گا۔ او لوگوں، تم میں سے کسی کو کلیم بنا کر کے بھیجوں گا۔ او لوگوں، تم میں سے کسی کو عیسیٰ پیغمبر بنا کر کے بھیجوں گا۔ او لوگوں، تم میں سے کسی کو ولی بنا کر کے بھیجوں گا۔ اللہ اللہ۔ اے لوگوں، تم میں سے کسی کو معجزہ دے کر کے، کسی کو دعوت دے کر کے دنیا میں بھیجوں گا، کسی کو انجیل دے کر کے دنیا میں بھیجوں گا، کسی کو تورات دے کر کے دنیا میں بھیجوں گا۔ او لوگوں، سب کو الگ الگ مرتبہ دے کر کے بھیجوں گا۔ سن لو، اور تم سب جب جا چکو، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ہی مین ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ہی مین ہوں۔ تم لوگوں کو اعلان کرنے والا بنا کر کے بھیجوں گا، اعلان کرنے والا بنا کر کے بھیجوں گا۔ جب جانا تو اپنی قوم کو یہ بتاتے جانا، میں جو ہوں وہ صرف نبی ہوں، میرے بعد جو آنے والا ہے انبیاء بھی ہے اور رسول بھی ہے، انبیاء بھی ہے اور رسول بھی ہے، انبیاء بھی ہوگا رسول بھی ہوگا۔ او لوگوں، تم میں سے میں جس کو بھیجوں گا۔ تو اب یہ بتاؤ، کیا تم سب نے اقرار کیا؟ عربی لفظ میں آیا قالو، مطلب ہوتے کہنے کے، جہاں پر بڑا قاف آتا ہے قالو، قالا، قلنا، کہنے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو۔ سب نے کہا قالو اقررنا، یعنی ہاں اے رب کائنات ہم سب نے اقرار کیا۔ کیا
کیا کیا کہ تم سب کو تو بھیجوں گا، اعلان کرنے والا بنا کر کے بھیجوں گا، لیکن اعلان بھی کس کا کرو گے؟ میرے محبوب کا کرنا۔ اعلان بھی کس کا کرو گے؟ میرے محبوب کا اعلان کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب سب نے اقرار کر لیا تو رب نے ارشاد فرمایا، او لوگو پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور جو پلٹے گا تو سمجھ لو وہی جہنمی ہے۔ پھر میں یہ نہ دیکھوں گا کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے، پھر میں یہ نہ دیکھوں گا کہ کون کتنے روزے رکھتا ہے، پھر میں یہ نہ دیکھوں گا کون کتنے قرآن کے پارے پڑھتا ہے، پھر تو میں یہ دیکھوں گا کون کتنی میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، اگر یہ چاہتے ہیں کہ رب ان سے محبت کرے تو فاتبعونی، پہلے تمہاری اتباع، پہلے تمہارا کہنا مانے، پھر بعد میں جو ہے ہم ان سے خود بخود محبت کرنے لگے۔ معلوم پڑا قرآن میں پاک کی آیت ہے، سورہ آل عمران پارہ 3 میں، کوئی دلیل مانگے تو دے دینا۔ یہ پیغمبر آخر الزمان کے پیدائش کی خوشی میں ہے، یہ ہم نے کیا سجایا؟ کیا سجایا؟ ہم نے کچھ نہیں۔ کل تک یہاں کچھ تھا نہ سامیانہ تھا، نہ تخت پڑی تھی، نہ کرسیاں تھی، اور نہ سننے والے تھے نہ سنانے والے، نہ سننے والے تھے نہ سنانے والے تھے۔ تو پتہ یہ چلا یہ ہمارے سیبو بھائی نے کس کے لیے سجایا؟ مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کے ذکر کے لیے، ذکر کے لیے، کس کے لیے؟ مدینے والے کے ذکر کے لیے۔ سیبو بھائی نے ٹینٹے کا انتظام کیا، کن کے لیے؟ ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ یہاں پر تخت بچھائی گئی، کس کے لیے؟ ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ یہاں مائک کا انتظام کیا گیا، کس کے لیے؟ ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ یہاں آپ سب بیٹھے ہیں، کس کے لیے؟ ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے۔ یہاں پر تمام عالم دین آئے ہیں، کس کے لیے؟ ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ کچھ دیر بعد ذکر پاک مصطفیٰ مکمل ہو جائے گا تو گویا سننے والے بھی چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں ذکر مصطفیٰ بند مکمل ہو چکا ہے، پھر سامیانہ کھول دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر مصطفیٰ ختم ہو گیا ہے، ممبر ہٹا دیا جائے گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ ذکر مصطفیٰ مکمل ہو چکا ہے، مائک ہٹا دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک آپ لوگ ذکر مصطفیٰ سنتے رہو گے، یہ ممبر باقی رہے گا، یہ ٹینٹ باقی رہے گا، یہ سامیانہ باقی رہے گا، یہاں پر لوگ باقی رہیں گے، یہاں سننے والے لوگ بھی باقی رہیں گے۔ اور جیسے ذکر مصطفیٰ ختم، ویسے یہاں ساری چیزیں ختم۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اللہ اللہ۔ اب میں یہ بتاتا چلوں، اب آ جاؤ پیدائش پہ میں چلتا ہوں۔ پیدائش کا تو معاملہ ہے، کس کا معاملہ ہے؟ پیدائش کا معاملہ چل رہا ہے نا۔ لوگ نور کا مطلب نہیں سمجھتے، نور کہتے کس کو؟ نور کا کوئی آکار نہیں ہوتا، وہ رب کائنات نور ہے، وہ نرن آکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، کوئی دائرہ نہیں، کوئی گھیراؤ نہیں، کسی چیز میں وہ قید نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خالق کائنات کی صرف ذات وحدت۔ اللہ اللہ۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک ہم نے آئے لوگوں تمہارے درمیان ایک نور بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟
नूर भेजा। और नूर भेजा किसने है? नूर वाला रब ने नूर भेजा। और जब नूर भेजा है तो नूर वाले पर भेजा क्या है? नूर वाले पर नूरानी कलाम भेजा है, जिसको हम कलामे पाक कहते हैं, कुरान मजीद कहते हैं, कुरान शरीफ कहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अलिफ से लट्ठा नहीं आता मगर खाली कुरान, अलिफ से लट्ठा नहीं आता कुरान कहता। मियां कुरान वाले का अदब, कुरान का नाम अदब से नहीं लेते। कभी भी नाम लेना तो कलामे पाक कह करके नाम लेना, न बने तो कुरान मजीद कह करके नाम ले लेना, न बने तो कुरान शरीफ कह करके नाम ले लेना, और न बने तो रब का कलाम कह करके जो है अपना पीछा छुड़ा लेना। कुरान कहते हो, कितने कुरान पढ़े गए? कुरान को आप किताब समझ रहे हो? ये रब का कलाम है, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा पर नाज़िल फरमाया, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा पर नाज़िल फरमाया है। रब का कुरान कहता है लौ अंज़लनाहु अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन। जबल, जबल, जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं। लौ अंज़लना, अंज़लना बोलते हैं नज़िल, यानी नाज़िल उतरने को, उतरने को। लौ अंज़लनाहु अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतशद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। रब फरमाता है अगर मैं अपने कलाम को किसी जबल पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा चूर चूर हो जाता, लेकिन इस कलाम को मैंने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। तो पाक रब ने पाक नबी पर जो किताब नाजिल फरमाएगा तो कोई आम कलाम नहीं होगा, बल्कि वो कलाम पाक होगा। क्या होगा? कलाम पाक होगा। और कलाम पाक की कोई आयत छोटी बड़ी नहीं होती है कि छोटी बड़ी होती है। हाँ, किसी को खाली कुल वल्लाह आता हो तो कोनो बता दे उसे सूरह रहमान पढ़ोगे तो मुराद पूरी हो जाएगी। कौन कुल वल्लाह पढ़ते हो तुम्हारी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। अब उसको कुछ आता ही नहीं है, खाली कुल वल्लाह आता है, और उस सूरह रहमान कहाँ से पढ़ेगा तो उसकी मुराद पूरी हो? कुरान की किसी भी आयत पर फर्क करने वाला और उसको जुदा करने वाला सख्त जहन्नमी है, जिसको सिर्फ एक आयत भी आती हो कलामे रब्बानी की, कलामे पाक की, अगर वो सिद्के दिल से पढ़कर रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो हर नाकाम चीज वो काम की हो जाएगी। हर बे औलाद इंसान साहिबे औलाद, हर बेमुराद चीज साहिबे मुराद। कलामे पाक की बरकत। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब, नूर भेजा। नूर से मुराद रब के प्यारे हबीब हैं, और किताबे मुबीन से मुराद नूरानी कलामे पाक है जो सरकार के ऊपर नाज़िल फरमाया। ये कुरान की हमने दलील दिया है। कहते हैं वहाँ कुरान हदीस की दलील। अब हदीस से दलील देता हूँ। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना नूरम मिन नूरिल्लाह व कुल्लुहुम मिन नूरी। अना नूरम मिन नूरिल्लाह व कुल्लुहुम मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। ये चीज मिलाद अकबर में आती है कि जब रब ने नूर सरकार का पैदा फरमाया ना, तो उसी अक्स का दूसरा हो गया। यानी जैसे अपने महबूब का नूर रब ने पैदा फरमाया, अना नूरम मिन नूरिल्लाह, यानी अना का मतलब होता है मैं, नूरम यानी मेरा नूर, नूरम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, मेरे नूर अपने नूर से पैदा फरमाया है। और जब रब ने अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। अब जब नूर, जब महबूब के नूर को, मुहिब के नूर को महबूब ने बना लिया,
تو خود اس آئینے میں خدا خود فدا ہو گیا. اس آئینے میں خدا خود فدا ہو گیا. اللہ اللہ. آخر بننے والا بھی تو رب کا حبیب تھا. اس نے جو ہے موقع کو جانے نہ دیا. جیسے رب نے اپنے حبیب کے نور کو بنایا. یہ نور نامے میں ملے گا. 4 پڑھنے کی کتاب ہے, پورے نور کی حقیقت ہوگی. جس کو آئے گا وہی جانے گا, اور باقی ہر عالم نہیں جانتا نور کی حقیقت. تھوڑا سا بتا دیے بس ہو گیا کام, ہے کہ نہیں؟ تو جب نور رب کے حبیب کا بنا تو رب کا حبیب ہے, رب کو بھی بہت چاہتا ہے. جیسے بنا ویسے رب کے نور کا طواف کرنے لگا, ہے کہ نہیں؟ ابھی سرکار لباس بشری میں روئے زمین پر تشریف نہیں لائے. جب لباس بشری میں تشریف لے آئیں گے وہی پیدائش کا واقعہ ہوگا. ابھی تو رب نے نور والے نور والے نبی کو لباس نوری میں پیدا فرمایا. جب لباس نوری میں پیدا فرمایا تو مدینے والے آقا کا نور رب کے نور کا طواف کرنے لگا. تاریخ بتاتی ہے کب تک کرتا رہا. رب کا نور ہے نا, نور کی باتیں کرتے کب تک کرتا رہا؟ 70,000 سال تک رب کے نور کا طواف سرکار مدینے کا نور کرتا رہا. 70,000 سال رب کے نور کا طواف کرتا رہا. اب یہ بتاؤ کوئی بہت بڑا پاور ہاؤس بنایا جائے اور اس سے فریج کو لگا دیا جائے, فریج برداشت کر پائے گی؟ نہیں برداشت کر پائے گی. اس کی طاقت, اس کی قوت ختم ہو جائے گی, فیوز ہو جائے گی. اگر اس ہائیڈروجن کو بھی لگا دیا جائے گا, اگر اس کے اندر کوالٹی وہ چیز نہیں ہے تو یہ بھی فیوز ہو جائے گا. تو اب جب اللہ کے نور سے سرکار کا نور بنا, اب سرکار کے نور سے اللہ کو ساری کائنات بنانا تھا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نور کو اس لائق کرنا تھا کہ لوگوں کو جو ہے میں بنا سکوں, لوگ جلالی نہ رہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو رحمت کے دریا میں گوتا لگانے کا حکم دیا. کیا گوتا لگانے کا حکم دیا؟ تو کئی ہزار برس سرکار مدینہ کا نور رحمت کے دریا میں نہاتا رہا. جب پاور کم ہوا, جب سرکار کو پیدا فرمایا, سرکار کے نور سے پھر رب نے 7 آسمان بنائے, 7 زمین بنائی. اللہ اللہ, سب بنا چکے. جب سب بنا چکے تو ایک بہت بڑا پاور ہاؤس رب نے مدینے میں بنا دیا. سب سے بڑا پاور ہاؤس رب نے مدینے میں بنا دیا. اب اگر کسی کو لائٹ لے جانے, سرکار مدینہ کا نور کی لائٹ چلے لاکھ طوفاں پیروں پر, کبھی آندھیوں نے اٹھائے سر, وہ دیا کوئی نہ بجھا سکا جو دیا نبی نے جلا دیا. سب سے بڑا پاور ہاؤس سرکار مدینہ کا شہر ہے. اللہ اللہ, یا یوں کہہ دیجئے خانہ کعبہ. اللہ اللہ. اب وہاں سے روشنی سارے ملک میں, سارے شہر میں دینا ہے. تو بڑے پیر کے نام کا ٹرانسفارما بنایا رب نے اور بغداد کی سرزمین پر رکھ دیا. اگر تمہیں سرکار رسالت, نعرہ رسالت,
अरे बगदाद के लोगों, अगर तुम्हें सरकारी मदीना का नूर लेना है तो अब बगदाद के पावर हाउस से टच हो जाओ। जैसे फतेहपुर में ट्रांसफार्मर रखा है शहीदन शाह रहमतुल्लाह अलैह का, अब उनसे जो टच उसी के अंदर रोशनी है। अगर नजमुद्दीन शाह सरकार है तो उस पावर हाउस में टच, क्योंकि वो फतेहपुर शहीद। अगर चिश्ती शाह रहमतुल्लाह अलैह है तो उस बारगाह में टच। अगर सैयद सालार उर्फ सैयद बाबा मौजूद है फतेहपुर में तो शहीद शाह रहमतुल्लाह अलैह से टच। अगर हमें कुछ लेना है तो सरकारी मदीना के नूर से, अहले बैत वालों से अपने सीने को टच करना होगा, फिर सरकारी मदीना का नूर हमारे कल्ब में आएगा। तुम्हें नूर की तो तमीज ही नहीं है, तुम नूर को समझोगे क्या? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में एक बात समझा दूं तो नूर की बात समझ में आ जाएगी ना। समझा दूं और तो समझा दूं, नहीं तो फिर हार उतार दूं। सलाम पढ़ के दुआ फिर सिन्नी बटवा दिया जाए। सुनने के मूड में हो? समझा दूं? बात नूर की चली। जब बात नूर की चली तो एक मौलवी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के कुटिया में पहुंचा। जब कुटिया में पहुंच गया तो कहता है, ओ बाबा जान, तुम लोगों को बहुत बेवकूफ बना लिए हो। अब मैं बहुत बड़े मदरसे से पढ़ के आया हूँ। अरे बाबा जान, ये बताओ तुम लोग जो है सरकारी मदीना को नूरानी बताते? बाबा फरीदुद्दीन कहते थे, ससुर तू बेवकूफन का, इतने बड़े मदरसा में पढ़े है और तू कुरान नहीं पढ़ेगा? अगर तू कुरान पढ़े हुए तो कहा तू इतना भी नहीं जानते कि जो है कुरान में रब ने कद जाकुम मिनल्लाहि नूर बताया? क्या तूने उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा? अगर उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा तो जाहिर सी बात है तूने बरेली वाले का दामन नहीं पकड़ा। अगर बरेली वाले का दामन पकड़ लेता तो तुझे तर्जुमा करना आ जाए। अल्लाह अल्लाह कहा नूर का मतलब पूछता है मुझसे, कम बगार मेरे सरकार की बात करता है। ये जो पाक बटन में ट्रांसफार्मर रखा है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम का, ये कहीं से और टच नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से टच है, दिल्ली के पावर हाउस। हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज से भी टच है। डबल पावर मिला था बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को। 8 साल की उम्र में गए थे, ख्वाजा गरीब नवाज आए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या बच्चा जब मर जाएगा जब कुछ अता करोगे? कहा सरकार ये पहला मुरीद है, पहले आप अता करो फिर हम अता करें। दोनों जो है पीर और मुर्शिद दोनों अता करते। तो बाबा फरीदुद्दीन का जो पावर है अजमेरी भी है और देहलवी भी है। बाबा फरीदुद्दीन का पावर तो आम पावर। कहनो मौलवी, नूरानी कलामे पाक पढ़ करके न समझ में आया तो तू मुझसे क्या समझेगा? चल तेरी ही लाइन भेज में तुझे समझाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपना अंगूठा उतारा और कमर से लगाया, मौलाना को दिया। कहो मौलाना चल अंगूठा खींच, कैसा भी तुझे पता चल जाएगा आज नूरानियत की हकीकत। खींच मौलाना। मौलाना ने कहा बाबा आप बूढ़े हो चुके गिर जाएंगे, अगर मैं खींच लूंगा तो मैं जवान नहीं ला दूंगा, खींचूंगा गिर जाऊंगा। कहा मौलवी खींच, तुझे आज मैं नूर बताऊंगा नहीं बल्कि नूर दिखा। नूर कहते किसको? मौलाना साहब ने डरते डरते खींचा हजरत का अंगूठा, तो अंगूठा आर पार कैसे, जैसे कोई इंसान चराग जला दे, एक डंडी लेकर के और चराग के पार करे तो डंडी तो आर पार हो जाएगी, लेकिन चराग के लौ में कोई फर्क ना पड़ेगा, चराग उसी तरह चलेगा। ठीक इसी तरह बाबा फरीदुद्दीन खड़े थे, अंगूठा आर पार हो गया। तभी तो सरकार आला हज़रत ने बरेली के सरजमीन से पुकार उठा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू
तू है ये नूर तेरा सब तू है ये नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ये नूर तेरा सब घराना नूर का, लिबासे नूरी में है सरकार। अब सरकार से सारी कायनात बनाई जा रही, क्या है इसको मैं लेके चल रहा था, जिक्र मुस्तफा की बात। अब खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है। अल्लाह अल्लाह। अब सब सारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, अब आखिरी पैगंबर को रब ने भेजा है, भेजना था आखिरी पैगंबर को, रब को आखिरी पैगंबर को रब को भेजना था। तो जानते हो क्या हुआ? यो लोगों, मैं तुम लोगों को भेज रहा हूं, लेकिन इससे पहले हमने सरकार को लिबासे नूरी में पैदा फरमा दिया। अभी तुम रुको, अभी पहले मुझको आसमान बना लेने दो। आसमान बना ले मियाँ, ये सब क्या, ये हम लोग देखते हैं तो साइंस वालों को दुआ देते हैं कि वो कितने तरक्की पर आए कि मोबाइल बना दिए कि हवा में बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने दीन इस्लाम को तुम लोगों ने जो है दिल से सोचा है कि सारा तो पावर कलाम रब्बानी ने है। अगर कोई चांद पर चला गया तो यार तुम लोग ताज्जुब मानते हो और बहस करते हो कि चांद पर, आज तक साइंस ये नहीं पता लगा सके कि दुनिया घूमती है कि चांद सूरज घूमते हैं। आज तक साइंस वाले पता नहीं लगा पाए, वो यही कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, वो यही कहते हैं, लेकिन पता लगाया है अगर किसी ने तो कलामे रब्बानी का हाफिज बरेली का ताजदार ने पता लगाया कि घूमता क्या है। घूमने वाला घूमेगा कि जमीन घूमेगी? जमीन घूमेगी तो हम लोग घूम के अपनी फतेहपुर यहाँ है, 5 साल फतेहपुर नेपाल पहुंच जाएगा, है कि नहीं? और फिर जो है 5 साल वहां जाएंगे तो 13 साल जो है पंजाब, पाकिस्तान, हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तो कहीं जाने की हमको जरूरत ही नहीं है ना, है कि नहीं? तो पता ये चला कि अल्लाह कुरान में सारी चीज ये बत्ती अल्लाह अल्लाह कुरान बना। कोई इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे बैठा है, अगर खाली फेस जोड़ेंगे, मैं खुद इलेक्ट्रीशियन हूँ भाई, अगर कोई हो तो बुरा न माने, मैं खुद इलेक्ट्रीशियन हूँ, जानता ऑनर रखता हूँ उसका। कोई खाली फेस में तार टच करेगा तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। बल्ब जलाने के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों जरूरी होते हैं। जब फेस और न्यूट्रल, तो फेस और न्यूट्रल बता दूं, इंग्लिश जबान में बहुत सुन लियो, अब अरबी जबान में सुन लो। फेस और न्यूट्रल कहते किसको है, समझे? फेस कहते हैं रब के नूर को। क्या कहते हैं? रब के नूर को कहते हैं फेस, उसको बोलते हैं हकीकत। हकीकत और जो सरकार का नूर है उसको कहते हैं शरीयत। क्या? शरीयत। जब हकीकत और शरीयत शामिल होती है तो अजमेर में बल्ब जलता है गरीब नवाज के नाम का। जब फेस और शरीयत और हकीकत मिलता है तो एक नूर बनता है। वो नूर कि जो यहाँ से चले तो जान जाए कि फतेहपुर से मेरा आशिक है, वो नूर, ऐसा नूर देख लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। बात नूरानियत की आई थी, लोग आ गए, सरकार के नाम का ऐलान करते गए और अपने बच्चों से कहते थे मेरे बाद और नबी आने वाले, मेरे बाद और नबी आने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान की आयत पढ़ करके लोगों को नहीं समझ में आता। साइंस वाले जब सबसे पहले चांद पर गए थे, मुझे मालूम नहीं था कौन गया था, तुम में से किसी को मालूम है? बता दो तो मजा आ जाएगा। कौन गया था? हाँ, इन्होंने बताया और बताया तो हमारे समझ में भी नहीं आया, लेकिन कोई जो है अंग्रेज गया होगा। तो मैं बताता हूँ, जब ये लोग सैटेलाइट तैयार कर चुके थे और जमीन पर रख करके चांद पर निशाना बांध रहे थे, तो चांद का दरवाजा मिल नहीं रहा था। चांद का
दरवाजा नहीं मिल रहा था, चांद की सिदान नहीं मिल रही थी यार, दरवाजा छोड़ो, चांद की सिदान नहीं मिल रही, खिंचाया कहां से जाए। अल्लाह अल्लाह, तुमने बना तो दिया उड़ने वाली चीज, हम भी बना सकते हैं, कुरान हमारा है, रब का कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्ल शै, कुरान में सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ढूंढने वाला होना चाहिए। जब मैं ये बता सकता हूँ शरीयत और हकीकत मिलके एक बल्ब बना दूंगा, तो मैं जहाज भी उड़ा सकता हूँ आसमान पर, ये बात याद रखो, है कि नहीं। लेकिन अमेरिका की हुकूमत होती तो मुझे कामयाब कर देती, यहाँ की हुकूमत कहेगी तुम सरकार को दुआ करने के चक्कर में बना रहे हो, अंदर डाल देगी। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ बनाना भी नहीं है कि नहीं। शरीयत और मार्फत क्या हुआ, जब बन गया परेशान है, जान पिटाया कैसे जाए। एक आलिमे दीन का गुजर उस तरफ से हो रहा था, साइंस वाले पागल, हर इंसान से हुनर लेते हैं, उसको कहते हैं साइंसदान, पागल से भी वो तालीम लेते हैं। लेकिन हमारे ऊपर तो इतना गुरूरियत का ताज रखा हुआ है कि अगर कपड़े गंदे होंगे तो हम कहेंगे मैं दूर रहूं, उसके कपड़े बड़े गंदे। साइंस वाले पागल होते हैं, हर आदमी से काम ले लेते हैं। तो सरकार ने कहा भी है गंदे पानी को भी खराब न समझना, क्योंकि अगर आग लग तुम्हारे मकान में तो सफा पानी उतनी जल्दी नहीं मिलेगा जितनी जल्दी तुम्हारे घर के नाली का पानी नजर आएगा। और जब आग लगती है तो वहां थोड़े से पानी से काम नहीं चलता, बाल्टी भरो, फौरन डालो, पाइप का इंतजार कौन करेगा। तो आग बुझाने के लिए गंदा पानी भी काम आता है। अल्लाह अल्लाह, साइंस वाले चले जा रहे हैं इस्लाम के मानने वाले मुसलमान का बेटा, अभी देखा क्या कहा यार, हम लोगों ने सिटिल लाइट बना लिया है, चांद पर जाने का इंतजाम तो कर लिया यार, रास्ता नहीं मिल रहा। अब बताओ अगर किसी चीज का तुमको रास्ता ना मिले तो बनाई हुई चीज बेबुनियाद है, मैक यहाँ रख दो, पढ़ने वाले ना तो मैक बेकार है, पैसा भी बेकार जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा इतनी सी बात है। जब पूरी चीज कंप्लीट हो जाती है, जब मेन बात होती है तो हमसे पूछने आते हो। सुनो फिर भी बताता हूँ, हमारे मदीने वाले आका ने हमें पढ़ाया है। आए लोगों सुनो, पढ़ो पारा नंबर 15, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वो जात जो अपने बंदे को, अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई रातों रात, पाक है वो। अच्छा मैं पूछता हूँ ये रब का तरीका है, जिब्राइल को भेजा, बल्कि रब्बे कायनात और महबूब के दरमियान किसकी बात होनी चाहिए, लेकिन जिब्रील अमीन को भेजा। अब यहाँ पे उलमाए किराम तर्जुमा करते, पाक है वो जात जो अपने बंदे को, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, लैल कहते हैं रात को, निहार कहते हैं दिन, कभी कभी गांव में कहते वन नहार, हाँ वन नहार तो कुरान में आता, लेकिन निहार मुंह दवाई खा लेना, निहार कहते हैं सुबह को, लैल कहते हैं रात को, है कि नहीं। तो उसमें आया कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन, यानी पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात, कहां, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, बता दोगे तो तकरीर करूंगा, नहीं खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला को अपने हबीब को बुलाना था तो मस्जिद हराम से बुला लेते, मस्जिद अक़सा क्यों ले गया? मस्जिद हराम से बुला लेते, मस्जिद अक़सा क्यों ले गया? और सरकार को मस्जिद अक़सा ले गए, फिर मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया कराम की इमामत की, फिर वहीं से सीधा आसमान की तरफ परवाज कर गए। तो पता ये चला कि अब चांद पर जाने के लिए दरवाजा तो ढूंढना
कितना होगा। आसमान का भी दरवाजा रब ने बनाया है। अल्लाह अल्लाह। और कहा, साइंस वालों सुनो, जाओ मिस्र की सरजमीन पर चले जाओ, मस्जिद अक्सा के करीब अपनी सैटेलाइट लगा देना और वहीं स्टार्ट कर देना, सीधा चले जाना, तुम्हें कहीं रास्ता भटकने की जरूरत नहीं, सीधा चांद पर पहुंच जाओ। और हमारा मुसलमान बच्चा इतना बेवकूफ है कि अंग्रेजों की तारीफ कर देगा मगर कभी कुरान की आयत की तारीफ नहीं करेगा। तो घर में करेगा, नहा धो के करेगा। हमें मियां जब दुकान में बैठा करो, नापाक रहना न चाहिए। न जाने कब जो है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ जाए तुम्हारी रूह कब्ज कर ले। हमेशा पाक रहा करो और नापाकी में चले जाओ। ये बताओ, पाक रब के पास पाक घर में अगर नापाक चले जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा हाल? तो फिर कहेंगे तो नापाक है यार, इसको ऐसा करो दोजख में भेजो, ये नापाक है। ना धो रखा करो नमाज के डर से, नहीं तो कम से कम इजराइल अलैहिस्सलाम से तो डराओ, है कि नहीं? पहली बार भाग रहोगे तो शैतान भड़काएगा नहीं, अजान होगी तुरंत मस्जिद पहुंच जाओगे। और जब भाग रहोगे तो मियां अपने कलामे रब्बानी की आयत की तारीफ करते हुए नजर आओगे और यही कहोगे कि मौलाना साहब ने जो बात बताई है बड़ी प्यारी बात बताई है। अल्लाह अल्लाह, रब ने प्यारे हबीब को 11 रबी अव्वल की रात सुबह सादिक के वक्त दुनिया में भेजा। कब भेजा? अब भेजने से पहले क्या कहा है? जिब्रील अमीन जाओ पूरी जन्नत को सजा दो, जन्नत में झंडे लगा दो। बैते मामूर जानते हो किसको कहते हैं? जानते हो? नहीं जानते? बैते मामूर कहते हैं, रब ने 7 आसमान बनाए। जब 7 आसमान का बीचों बीच हुआ, 7 आसमान टेकना भी तो है। जब बैते मामूर रब ने बनाया, 7 आसमान बना लिया और बीच में कील ठोक दी, नूरानी कील, उसको बैते मामूर कहते हैं। बैते मामूर, वहां फरिश्ते तवाफ, वहां कौन? फरिश्ते तवाफ करते हैं। फिर रब ने 7 जमीन के परत बनाए हैं, 7। और जब 7 जमीन के परत बनाए हैं तो अब जमीन कैसे रुकती? तो फिर एक रब ने नूरानी कील ठोकी, उसको बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह खाने काबा, वहां इंसान तवाफ करता है और वहां भी रब के नूर की तजल्ली पड़ती है। और वहां से जो है खाने काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं जा सकते क्योंकि वहां रब के नूर का आना जाना है। अगर नूर के जद में मिसाइल आ जाएगी तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। का पावर नहीं बर्दाश्त कर सकती। काबे की छत है या मेरे सरकार का सीना है, नसरा लगा सदरा, वही सिर्फ रब की तजल्ली बर्दाश्त कर है कि नहीं दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है, जहां रहो पाक रहो, और पाक रहोगे तो दूसरों को पाक करने की कोशिश करोगे। अल्लाह अल्लाह, बैते मामूर में झंडा लगाया। फिर जिब्रील अमीन ने मशरिक और मगरिब, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ लगा दिया। मस्जिद अक्सा में लगा दिया, खाने काबा में लगा दिया, और कहां कहां बताऊं, सारे जगहों पर हज़रत जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात लेकर के आए। दुनिया सजा दिया, सब कुछ सजा दिया। और जब सजा दिया के बाद आकाए नामदार दुनिया में तशरीफ ले आए। ऐ रज़ा, अहमद नूरी का फैज़े है। ऐ रज़ा, जब दुनिया में सरकार तशरीफ लाए, एक बात बताता चलो, जब दुनिया में सरकार तशरीफ लाए तो आपके दादा खाने काबा की दीवार के सामने बैठे थे। क्या देखते हैं कि अचानक काबे शरीफ की दीवार हजरत आमना के घर की तरफ झुक गई। अभी उनके दादा को पता नहीं है क्या हो रहा है, ये झुक क्यों रही है। किसी ने आकर के बताया, और आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आए खाने काबा के मुतवल्ली, तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है। बड़ी खुशी के मारे जो है आपने काबे की तरफ देखा तो काबा झूमा, झूम करके हजरत आमना के घर की तरफ झुक गया। गोया बुतों को भी ना जाए कि हमको पाक करने वाला पैगंबर यानी इस्लाम दुनिया में तशरीफ ले आया। गोया खाने काबे को भी ना जाए कि बुतों से पाक करने वाला पैगंबर। बुत सकर बोले आकर मुंह के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, अब मैं चाय पी रहे
सलाम नहीं पढ़ने के मूड में होगा। अच्छा, जब तक हम सुनाते रहे। ये शैतानी चीज बोल दी, जो असल चीज जहाँ पर आई तो शैतानी मामला अब यहाँ पे मामला अजीबो तो गरीब आया, अजीब गरीब मामला, बता दिया। यही तो सुनने लायक। हमने कहा तुम लोगों को नींद आ रही है, शॉर्टकट में बता दूं, तो इसलिए बता दी। लेकिन अब सरकार की पैदाइश तो हो गई। जब सरकार की पैदाइश हो गई तो खाना काबा को झुकना जरूरी हो गया। तभी तो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत पुकार उठते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। शेर है, समझ नहीं आएगा। कुरान पढ़ने वाले दादा बहस करते हैं ना, तो आए सुनो। सूरह निसा पारा नंबर 5, वलौ अन्नहुम इज्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। आए लोगों, जब अपने नफ्सों पे जुल्म करो तो मेरे महबूब की बारगाह में चले आओ, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह तो ये कहना चाहिए कि खानई काबा आना, बल्कि रब ये कह रहा है अगर कोई हाजी खादी खानई काबा से वापस आया तो वो मुकम्मल हाजी नहीं होगा, वो बल्कि मुकम्मल पाजी। खानई काबा से लौट करके आ जाएगा पाजी, है कि नहीं? खानई काबा से नहीं, सरकार मदीना के यहाँ जरूर जाओ, सफा मरवा के चक्कर जरूर लगाओ। सरकार आखिरी पैगंबर है, ये सब कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी आखिरी पैगंबर है, ये सब कहते हैं। लेकिन किसी को मालूम है क्यों कहते हैं? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह का खलील है प्यारा इब्राहिम, पैगंबर प्यारा खलील। उनकी 2 बेटियां थी। कितनी? 2 बीबियां थी, बेटियां निकल रही, 2 बीबियां थी। एक का नाम हजरत हाजरा, दूसरे का नाम हजरत सारा था। ठीक है? जो हजरत हाजरा से साक चली हजरत इस्माइल जबीउल्लाह से, उस पीढ़ी में मेरे सरकारी मदीना तशरीफ लाए। और एक हबीबी हजरत सारा थी, उनसे जो साख चली है तो उनमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी वो भी आखिरी पैगंबर हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह से 2 साखें हुई, एक तरफ हजरत ईसा पैगंबर, एक तरफ मेरे सरकार। लेकिन ईसा पैगंबर के जाने के बाद ही सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, 4000 साल के बाद। और ईसा पैगंबर जब जा रहे थे तो जाते जाते अपनी उम्मत से कहा था, ऐ उम्मतियों, क्या कहा था अपनी उम्मतियों से? ये बताया था कि मेरे पास भी एक नबी आएंगे जिनका आसमानी नाम अहमद होगा, फर्शी नाम, जमीनी नाम जो है मोहम्मद होगा। लेकिन उन लोगों ने क्या प्लानिंग बनाई? उन लोगों ने ये प्लानिंग बना ली कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये सोच लिया तो वहाँ का बादशाह ततिया नूस नाम का बादशाह पूरा गिरोह लेकर के आया ईसा पैगंबर के मकान पर। एक आदमी घुसा, जब घुसा तो वहाँ ईसा पैगंबर को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था, और जो मारने कत्ल करने के लिए घुसा था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार हो गई थी। जो आज ऐसे करके टांगा रहता है वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि वो कातिले ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने ईसा पैगंबर को तो अपने नूर से उठा लिया, अपने जाती कुदरत से आसमान पर बुला लिया, लेकिन जो टंगा है वो कातिले इमाम हुसैन है, जो इरादा उसको ईसा मसीह कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। बड़ा कौम जो है अंग्रेजी लिबास, अंग्रेजी तौर तरीका अपना रही है। सरकार मदीना के पैदाइश के वक्त बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने सारे वाकयात उनसे पहले पेश आए हैं कि जिनका जिक्र जो है सूरह फील में है। अबरहा बादशाह, मुल्क शाम का बादशाह, मक्के का एक अरबी गया मुल्क शाम, वहां जाकर के पेशाब पखाना यानी बाथरूम हम्माम करके चलाया था उनके गिरजाघर में पादरियों के। अबरहा, अल्लाह अल्लाह,
अबरहा ने सोच लिया था कि अब जब तक मैं खाना काबा के अंदर जो पत्थर रखा हुआ है, जब तक मैं उसको नहीं उठा के लाऊंगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। क्या करूंगा? दम नहीं लूंगा। अल्लाह ने ये सारे वाक़यात कब हुए? सरकार की पैदाइश के पहले हुए थे सारे वाक़यात। बहुत सारे वाक़यात सरकार के पैदाइश से पहले हुए थे। और जब सरकार के पैदाइश से पहले ये वाक़या हुआ तो ये कम से कम जो है 55 या 56 दिन पहले हुआ था। अब रहा उधर से लाबू लश्कर लेकर के चला, इधर सर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हो गई, उधर से चला है और रास्ते में आया था, अभी मक्के में नहीं आया था। तमाम के तमाम जानवरों को, मक्के के तमाम जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब उसके कब्जे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कुछ बकरियां भी थी और कहा कि ऐसा करो, मैं इन जानवरों को जब दूंगा जब तुम्हारा मुतवल्ली सरदार अब्दुल मुत्तलिब आएगा। तो किसी ने बता दिया कि अबरा तुम्हें तलब कर रहा है। आपके दादा जान गए और जाने के बाद कहा भैया क्या बात है, तुम हमारी बकरियों को क्यों कब्जे में लिए हो? कहीं अब्दुल मुत्तलिब तुम बकरियों की बात करते हो? मैं तो तुम्हारा खाना काबा डालने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बकरी में जान रखी हुए। अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाती है अबरा तू अपना काम कर, बकरियां मेरी हैं मुझे दे दे। खाना काबा जिसका है उसे खुद ख्याल है कि खाना काबा बचाना कैसे, काबा जिसका है उसे खुद ख्याल है कि बचाना कैसे है। फौरन अल्लाह तबारक ताला ने अबाबीलों का एक लश्कर भेजा और अबाबीलों के पंजों में, चोंच में एक कंकरियां रब ने दबा दिया और दबाने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसी बरसात हुई है पत्थरों की, ऐसी बरसात कि अबरहा के हाथी जो है रेजा रेजा हो गए, भूस बन गए, चूर चूर हो गए। हमारी तकरीर भी मुकम्मल हो चुकी है, परेशान मत होइए, चाय पीने की गलती आपकी है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर के सलात सलाम पढ़ें। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। डूबा सूरज किसी ने भी फेरा नहीं, कोई मिस्ले यदुल्लाह देखा नहीं, जिसकी ताकत का कोई किनारा नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं। ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस समत अबरे करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग तशरीफ रखिए। सभी हजरात से गुजारिश है कि शरीर